آپ لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی کہانی یا قصہ کوئی سنایا جائے آپ لوگوں کی طرف سے. آپ نے کہا کہ بچے تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے سنتے ہیں, بڑے بھی انٹرسٹ لیتے ہیں, تو ہم بھی چاہ رہے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی وہ کہانی سن سکیں جو ہم بہت سے سالوں سے محروم ہو چکے ہیں اس روایت سے. بالکل, میرا خیال ہے میسم جو ہمارے اپنے کچھ بنائے ہوئے کیریکٹر ہیں سنو کہانی میری زبانی پہ, بالکل نارملی آپ نے دیکھا ہوگا میسکاٹس ہوتے ہیں جی, تو ہمارے بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ کیریکٹرز ڈیولپ کیے ہیں جو ہمارے میسکاٹ بھی ہوتے ہیں, جس میں دادی گلابی ہیں, نانی سیانی ہیں, اٹکلی ہے, ماسٹر صاحب ہیں. اچھا, تو اردو بھی ایک کیریکٹر, ہاں اردو بھی ایک کیریکٹر ہیں. تو یہ تمام کیریکٹرز ہم لے کر آتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر ہم کہانی سناتے ہیں. اوکے, تو میرا خیال ہے کہ اٹکلی اور ماسٹر صاحب کو لے آئیں. ٹھیک ہے, ہاں صحیح. اچھا جی, ماسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں, پوری دنیا میں کہانیاں سنانے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. سنا تو میں نے ہے کہ عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ کہانیاں سنانے کا عالمی دن تو ایک ہی ہوتا ہے. یہ جی ماں صاحب ایک ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ صبح سے لے کے رات تک اس میں نا ہر زبان میں کہانیاں سناتے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں ماں صاحب, یہ تو ایک دن ہے نا, لیکن سنو کہانی میری زبانی پہ وہ ہر روز کہانیاں سناتے ہیں. اچھا, یہ ہر روز کہانیاں کیسے سنا سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی, کیسے سناتے ہیں؟ مطلب کوئی وہ انٹرنیٹ پہ ہیں کوئی؟ جی ماسٹر صاحب, وہ فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, اور وہ انسٹاگرام, جی ماسٹر صاحب انسٹاگرام پہ بھی ہے. یہ مجھے صرف یوٹیوب کا پتا ہے, مجھے انسٹا کا نہیں پتا. ماسٹر صاحب آپ نا بہت بڈھے ہو گئے ہیں, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, یہ یوٹیوب, فیس بک پہ بھی لائیو بھی آتے ہیں, اور پھر انسٹاگرام پہ بھی, اور پھر ریکارڈڈ کہانیاں بھی ہوتی ہیں, اور آڈیو کہانیاں بھی ہوتی ہیں ماسٹر صاحب, جس میں تصویر نہیں ہوتی. اچھا, وہ جو وہ ٹوٹی سی لگا کے سنتے ہیں. جی ماسٹر صاحب, ٹوٹی, اس کو ٹوٹی نہیں کہتے ماسٹر صاحب, ٹوٹی نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتی ہے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. میں آپ کو پتا, میں تو الف بے والا آدمی ہوں. جی ماسٹر صاحب, وہ ہیڈ فونز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر ڈال کے وہ بچے کہانیاں سن سکتے ہیں, اور امی ابو بھی سن سکتے ہیں ماسٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے. اچھا امی, اچھا تو اگر میں بھی کہانیاں لکھتا ہوں, تو اگر میں نے بھی سنانی ہو اپنے جو بچے ہیں میرے, تو کیسے سنا؟ تو ماسٹر صاحب آپ یوں کریں نا, وہ سنو کہانی کے اوپر ان کا فارم ہے, وہ فارم فل کر دیں نا کہ آپ رائٹر کے طور پہ شامل ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو گانا سنانے والے بھی ہیں, ان کے پاس میوزیشنز ہیں, ان کے پاس کہانی لکھنے والے بھی ہیں, ان کے پاس کہانی سنانے والے بھی ہیں, اور ڈرامہ کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں. ڈرامہ تو مجھے نظر آ رہا ہے, ڈرامہ تو تم کر رہی ہو. اچھا نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں, اب آپ نے بتا دیا کہ یہ لوگ بھی ہیں, اور کون کون ہے اس میں؟ ماں صاحب جی میں آپ کو بتاتی ہوں, ان کے پاس اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بہت بڑے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں, ان کے پاس بی جان ہے, وہ جی وہ ان کے ایمبیسڈر ہیں, سفیر ہیں ان کی. پھر نیلم احمد بشیر ہیں, پھر ساجی گل رائٹر ہیں. نیلم احمد بشیر بھی شاعرہ بھی ہیں, ادیب بھی ہیں. پھر فواد خان, وہ والے نہیں, وہ جو کہانیاں سناتی نا, قصہ گوئی کرتے ہیں. اچھا, وہ میں دوسرے لڑکے کو سمجھ رہا تھا. نہیں, یہ والے کراچی والے ہیں یہ جی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, امریکہ سے بھی ہیں. سمیہ ممتاز بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے سمیہ ممتاز بھی ہیں, اور بچے بھی ہیں سفیر, جس میں جی ماں صاحب, میں اپنے بچوں کو پھر بھیج دوں. ماں صاحب دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان کو اردو پسند ہے کہ نہیں پسند, اور وہ اردو ٹھیک سے پڑھ سکتے ہیں. اور میں اسی لیے نہیں نا ابھی تک جا سکی ماں صاحب, اس لیے کیونکہ میں اردو میں بہت ساری غلطیاں کرتی ہوں. وہ تو مجھ آپ سے بھی زیادہ کرتے ہوں گے غلطیاں, ان کو اردو کا کک پتہ نہیں. لیکن ماں صاحب دیکھیں نا, اگر کسی کو اردو سکھانی ہے تو پھر تھوڑی سی تو آنی چاہیے نا ماں صاحب. پھر ان کو تھوڑی سی سکھا کے میں بھیج دوں, تھوڑی زیادہ, ٹھیک ہے ماں صاحب. اور وہ جو بچے ہیں نا, ان میں ہمارے ساتھ کراچی سے بھی شامل ہیں, اور لاہور سے بھی شامل ہیں, اور باہر کے ملک سے بھی شامل ہیں بچے, اور وہ اتنی اچھی اردو بھی بولتے ہیں. اچھا چھوڑو, ایک دفعہ دوبارہ بتا دو کہاں کہاں ملیں گے وہ, کیا گرام بتایا تھا, کلو گرام کیا تھا؟ نہیں ماں صاحب, کلو گرام نہیں ہوتا ماں صاحب, وہ انسٹاگرام ہوتا ہے. انسٹاگرام نہیں ماں صاحب, انسٹاگرام جی ماں صاحب. اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ, اور وہ اس پہ آپ لکھیں گے نا
SKMZ उर्दू, SKMZURDU उर्दू, लेकिन वो उर्दू उन्होंने ना अंग्रेजी में लिखा हुआ है ताकि सबको पता चल जाए, जो सिर्फ उर्दू बोल भी सकते हैं ना वो अंग्रेजी में भी पढ़ सकें। नहीं तो ये कहानियां तुम लोग सिर्फ उर्दू में सुनाते हो, वो अंग्रेजी में नहीं सुनाते, वो मजेदार वाली? नहीं माँ साहब, नहीं, अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है ना लश्करी जबान है उर्दू, हर जबान को अपने साथ बीच में ले आती है, शामिल कर लेती है, तो अंग्रेजी के अल्फाज भी बोल लेते हैं, लेकिन उर्दू पे हम तवज्जो ठीक है जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब मैं वो जो एक वही जैसे आप कह रही थी कि आप जब सुनते हैं तो आप वापस अपने बचपन में चले जाते हैं, तो मुझे भी अपना बचपन ही याद आ गया, और मुझे उम्मीद है कि जब आप बाकी लोग भी आपको सुनते होंगे तो वो इसी तरह ही खुश होते होंगे जिस तरह मैं आज खुश हो गई हूँ। तो मुझे सादिया आप बताइए, जिस तरह हम लोग ये इन किस्सा कहानियों से भी दूर हो गए हैं, देन हम लोग किताबों से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, तो ये हमारे माशरे के लिए कितना नुकसानदेह है? किताब से दूर होना तो मेरे ख्याल में बहुत ही तवज्जो तलब बात है वालिदैन के लिए कि वो अपने बच्चों को उस तरफ राग़िब करें कि वो किताबें पढ़ें, क्योंकि मुझे अब भी लगता है कि जब तक अखबार हाथ में ना पकड़ा जाए तब तक वो पढ़ने का मज़ा नहीं आता। हालांकि मोबाइल पे हर जगह पे ये खबरें तो आ रही होती हैं, टीवी पर भी आ रही होती हैं, लेकिन जो अखबार आप बैठ के पढ़ते हैं उसका मज़ा ही और होता है। और इसी तरह किताब जब तक आप अपने सिरहाने नहीं रख लें और उसमें कोई बुक मार्क नहीं लग जाए और कुछ सफ़े ना मोड़े हों, उसका मज़ा ही नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किताब की तरफ बच्चों को लेके आया जाए, और मेरे ख्याल में अगर वो दूर हो गए हैं तो पहला तरीका यही है कि आप कहानी सुनाएं, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप करें, और फिर उनको दिखाएं कि अच्छा बेटा ये किताब भी है, आओ हम मिल के पढ़ते हैं। और किताबें हम जैसे हम खुद भी जब कहानी पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर किताब को साथ रखते हैं और दिखाते जाते हैं कि ये देखिए इस किताब में ये लिखा है। तो बहुत ज़रूरी है कि, और अभी आप अपने आँख में भी बता रही थी कि बच्चे कहाँ से आते हैं, तो हम जानना चाह रहे हैं कि बच्चे कहाँ से आते हैं और वो किस तरह, मतलब कोई फॉर्म फिल करना होता है या क्या करना होता है? नहीं, हमारे फेसबुक पेज पे और जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है सुनो कहानी मेरी ज़बानी का, वो लिंक ही है पेज के साथ, ठीक है। तो उस ग्रुप में वो बच्चे और वालिदैन अपनी पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं और पूरी दुनिया से इसी तरह से कनेक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे हम इस फेसबुक के थ्रू जैसे बाकी सब लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा जब हम इवेंट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे भी बच्चे आते हैं और पूरी दुनिया से इसी तरह से शामिल होते हैं कि जब हम ज़ाहिर है इंटरनेट के थ्रू उनसे रब्ता करते हैं, इसी तरह से अपनी लाइव वीडियोस पेश करके, तो वो उसमें आते हैं। जैसे हमारा ओपन माइक सेशन होता है, अच्छा, तो वहाँ से भी हर जगह से बच्चे आते हैं, हमें रब्ता करते हैं और आके अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और नज़में पढ़ते हैं। तो मिज़म, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप तो मास्टर साहब का रोल करते हैं, आपके साथ और कौन कौन से लोग हैं जो इस एक्ट में परफॉर्म करते हैं? हमारे साथ बहुत जैसे आपा हैं, उसके अलावा हमारे जितने भी लाहौर के, अच्छा हमारी टीम लाहौर से बाहर भी है, कराची भी है, मुल्तान भी, इस्लामाबाद भी, लेकिन मेन चूँकि हम लोग लाहौर में होते हैं तो लाहौर में ज़्यादा एक इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है। उसमें अब्दुर्रहमान शेख हैं, वो एक करैक्टर करते हैं, टोट बटोट का करैक्टर वो करते हैं, मैं खुद मुर्गे का करैक्टर भी करता हूँ, टोट बटोट का करैक्टर भी करता हूँ। उसके अलावा हुमैरा हैं, वो भी मुख्तलिफ दादी नानी सियानी के करैक्टर जो है वो करती हैं, और उसके अलावा रोमा आपा हैं, ये सब लोग हमारी टीम का हिस्सा हैं जो कि मुख्तलिफ करैक्टर्स जहाँ जरूरत पड़े वो बन जाते हैं। और कितनी बॉन्ड है आप लोगों की, कितना मज़ा आता है काम करके? अब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो इसलिए कि एक तरह से हमें लगता है कि जैसे हम कोई लिटरली कोई इबादत कर रहे हैं कि जब हम बचपन में जाते हैं, और फिर बचपन याद भी आ जाता है, और फिर वो बच्चों के साथ बैठ के ऐसे लगता है कि जैसे हम भी बच्चे हैं और बच्चों की तरह ही वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। और जो कि ये बेसिकली वॉलंटियर काम है, किसी ने हमें कोई हमें पे नहीं करता कि ये इतने पैसे आप ले लें और आप कहानी, तो वॉलंटियर बेस्ड काम है। तो ये काम तो जब तक शौक नहीं होगा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, और जब इस तरह के आप काम करते हैं तो आपको दिली खुशी भी महसूस होती है और आप अच्छा फील करते हैं। तो सादिया सरमद हमारे साथ मौजूद थी और मिज़म अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।